نافرمانی کی سزا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں 4 چھوٹے چھوٹے خرگوش رہا کرتے تھے جن کے نام فلاسی، بلاسی، کلاتی اور پلاسی تھے۔ وہ چاروں اپنی ماں کے ساتھ ایک بڑے درخت کی کھو میں رہتے تھے۔ فلاسی ان سب میں چھوٹا اور شرارتی خرگوش تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کی نصیحت پر کان نہ دھرتا تھا۔ تینوں خرگوشوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھی جبکہ پلاسی نے نیلے رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی جس پر چمکیلے بٹن دور سے ہی دکھائی دیتے تھے۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک بہت بڑا کھیت موجود تھا جس کا مالک جبار نامی ایک شخص تھا۔ یہ خرگوشوں سے بہت ناراض رہتا اور انہیں وہاں سے بھگانے کی جتن کرتا رہتا۔ ایک شام چاروں نے خرگوش باہر کھیلنے کی ضد کی تو ان کی ماں نے انہیں باہر کھیلنے کی اجازت تو دے دی مگر ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ وہ سب بھول کر بھی جبار کے کھیت میں نہ جائیں ورنہ وہ انہیں پکڑ لے گا۔ سب نے وعدہ کیا کہ وہ جبار کے کھیت سے دور ہی رہیں گے۔ ماں کی اجازت پاتے ہی فلاسی، ملاسی اور کلاتی نے اپنی اپنی ٹوکریاں لیں اور بیروں کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ تینوں بھائی بڑے شریف اور اچھے بچے تھے۔ وہ اپنی ماں کی بات بڑے دھیان سے سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے انہیں منع کیا گیا ہو، جبکہ پلاسی ان سے مختلف تھا۔ وہ کسی قدر شرارتی اور شوخ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ چاروں ہنستے اور کہکے لگاتے ہوئے وادی میں نیچے اترے جہاں ایک طرف پیروں کا باغ تھا اور دوسری طرف باڑ کے پیچھے جبار کا کھیت۔ وہ جب کھیت کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں سرخ مولیوں اور گاجروں کی مہک آئی۔ سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ کھیت میں داخل ہو کر خوب مولیاں اور گاجریں نکالی جائیں مگر جبار کے خوف سے وہ کسمسا کر رہ گئے۔ پلاسی نے ان تینوں کو لٹکا ہوا دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگا۔ جب پلاسی نے انہیں بتایا کہ وہ کھیت میں جا کر مولیاں اور گاجریں لائے گا تو فلاسی، ملاسی اور کلاتی کے دل دہل گئے۔ انہوں نے ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا مگر پلاسی نے کوئی پرواہ نہ کی اور تیزی سے کھیت کی باڑ کے نیچے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ چلتے ہوئے کچھ دور پہنچا تو دیکھا اسے مٹر کا کھیت ملا جو چھوٹے سے کتے میں لگا ہوا ہے۔ پلاسی نے مٹر کے دانے نکالے اور چبائے۔ ان کا ذائقہ پھسا تھا۔ اس نے مٹر کے کھیت سے نکل کر دوسرے کھیت کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک طرف مولیوں کے پودے دکھائی دیے اور دوسری طرف گاجروں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ پلاسی نے ارد گرد جائزہ لیا۔ وہاں کسی کو نہ پا کر وہ کھیتوں میں گھسا اور مولیاں اور گاجریں اکھاڑنے لگا۔ مولیاں تلخ تھیں جبکہ سرخ گاجریں بڑی میٹھی اور مزیدار تھیں۔ قریب ہی پلاسی کو ایک عجیب پودے کا کھیت دکھائی دیا۔ اس نے پاس جا کر جائزہ لیا۔ وہ پودا اس کی سمجھ سے باہر تھا، البتہ جب اس نے اس کا پھل توڑ کر چکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پیاز کا پودا تھا جس کا ذائقہ کڑوا سا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر اسے جبار دکھائی دیا۔ وہ گوبھی کے کھیت میں گھٹنوں کے بل بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ پلاسی جبار کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے جلدی سے واپس لوٹنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ پودوں میں حرکت پر جبار چونک پڑا۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو اسے نانا پلاسی دکھائی دیا جو پودوں کے درمیان بھاگ رہا تھا۔ جبار نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور زمین کودنے والا کھرپا پکڑا اور پلاسی کے پیچھے لپکا۔ پلاسی اپنی طرف سے بہت تیز بھاگ رہا تھا مگر جبار بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا۔ وہ چیخ رہا تھا، رک جاؤ ننھے چور، آج تم میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتے۔ پلاسی ہڑبڑاہٹ میں بھول گیا کہ وہ باہر نکلنے والے دروازے کے بجائے مخالف سمت کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس طرح وہ جبار کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اچانک پلاسی کی نظر باڑ پر پڑی جو اکھڑی ہوئی تھی اور اس میں تھوڑا سا راستہ جو پلاسی کو باہر نکلنے میں مدد دے سکتا تھا۔ اسی ہڑبڑاہٹ کے دوران گوبھی اور آلو کے کھیت میں پلاسی کے پاؤں میں سے ایک جوتا نکل کر کھیت میں گر پڑا۔ جوتا اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ اگر پلاسی جوتے کے چکر میں پڑتا تو یقیناً جبار اسے پکڑ لیتا۔ پلاسی نے جوتے کا خیال چھوڑ کر جان بچانے کی کوشش کی۔ وہ تیزی سے ٹوٹی ہوئی باڑ کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ باڑ خاردار تھی جس میں اس کی پیاری قمیص کا پہلو پھنس گیا۔ پلاسی کو جھٹکا لگا اور وہ کلا بازی کھا کر گر پڑا۔ باڑ کے دوسرے حصے میں قمیص کا بٹن الجھ گیا۔ پلاسی بری طرح پھنس گیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو جبار دکھائی دیا جو بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ پلاسی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ باڑ میں پھنسی ہوئی قمیص کو اتار کر اپنی جان بچائے۔ اس نے مجبوراً قمیص میں سے بازو نکالے اور قمیص اور جوتے گھما کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔
नन्हे प्लासी को ये मालूम ना था कि इस बाड़ के पीछे का रास्ता नहीं बल्कि जब्बार का अपना घर था। प्लासी को अब जब रास्ता दिखाई ना दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जब्बार के चंगुल में फंस चुका था। उससे अपनी माँ की नसीहत याद आने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। कमीज और जूतों से वो हाथ धो बैठा था। प्लासी ने जान बचाने की कोशिश की और सामने दिखाई देने वाले कमरे में जा घुसा। वो जब्बार का गोदाम था, जहाँ खेतों में इस्तेमाल होने वाले औजार पड़े हुए थे। प्लासी को एक तरफ पानी का बर्तन दिखाई दिया जो गहरा दिखाई देता था। प्लासी तेजी से इस तरफ लपका। इसने बर्तन में छलांग लगा कर देखा तो इसमें थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। प्लासी ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ छुपने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मजबूरन प्लासी पानी वाले बर्तन में घुस गया। वजन पड़ने पर पानी ऊपर आ गया और प्लासी का सारा बदन भीग गया। पानी बड़ा ठंडा था। सर्दी के मारे प्लासी के दांत बजने लगे। इसी दौरान जब्बार गोदाम में दाखिल हुआ और वो बड़बड़ा रहा था, खबीस खरगोश, आज तो तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। आज तो मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। प्लासी ने ये सुनकर डर गया। एक तो ठंड ने इसका बुरा हाल किया हुआ था, दूसरा खौफ के मारे इसका बदन कांप रहा था। जब्बार को पूरा यकीन था कि नन्हा खरगोश गोदाम में छुपा हुआ है, इसलिए बड़ी एहतियात से चीजों में उसे तलाश रहा था। इसने खाली गमलों को उठाकर देखा। अचानक इसकी नजर पानी के बर्तन पर पड़ी तो वहाँ प्लासी के कान खड़े दिखाई दिए। आहा, तो ये यहाँ छुपा बैठा है, जब्बार चहक कर बोला। प्लासी ने गर्दन उठाकर बाहर देखा तो जब्बार उसकी तरफ बढ़ रहा है। प्लासी परेशान हो गया। उसने हिम्मत करके पानी के बर्तन में बाहर छलांग लगाई और एक तरफ लपका। जब्बार उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर प्लासी उसे चकाई देकर खिड़की के रास्ते बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब्बार ने नाकाम होकर गुस्से से अपनी लात घुमाई। प्लासी की इसकी जोरदार ठोकर से बच न पाया और बुरी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर जा गिरा। खिड़की में पड़े हुए फूलों के गमले भी इसके साथ गिर पड़े। गमले जमीन पर गिरते ही टूट फूट गए। गमलों की किरचियां प्लासी के बदन पर चोट लगाती हुई बिखर गईं। दर्द की लहर प्लासी के पूरे बदन में दौड़ गई। इसकी हिम्मत नहीं थी कि मजीद भाग सके, मगर जब्बार इसके पीछे था। उसने जान बचाने की कोशिश में एक मरतबा फिर दौड़ लगा दी, मगर अब इसकी रफ्तार तेज ना थी। इस मरतबा वो बाहर की तरफ भाग रहा था, जहाँ सदर दरवाज़ा था। वो कुछ ही देर में सदर दरवाजे पर पहुंच गया, मगर वहाँ दरवाज़ा बंद देखकर इसकी जान ही निकल गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। चाबी दिखाई तो नहीं दे रही थी, मगर इसकी अकामत से बहुत ऊंची थी। प्लासी ने उछल कर ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सका। इसी दौरान वहाँ एक चूहिया आ गई। प्लासी ने उसे देखा तो बाहर निकलने के लिए रास्ता दरियाफ्त किया। चूहिया उसे परेशान देखकर कहका लगाया और कहने लगी, नन्हे खरगोश, मैं इस वक्त तक कुछ नहीं बताऊंगी जब तक तुम मुझे खाने के लिए एक बड़ा सा मटर ना दे दोगे। प्लासी के पास मटर का दाना नहीं था। वो अपने जूतों और कमीज खो बैठा था। प्लासी चूहिया की मदद समाप्त करने लगा, मगर इसने जवाब देने से इनकार कर दिया। प्लासी बुरी तरह फंस चुका था। वो ना तो बाहर जा सकता था, ना ही जब्बार के मकान में सलामत रह सकता था। इसी दौरान जब्बार के कदमों की छाप सुनाई दी। प्लासी रोने लगा। चूहिया उसे रोते देखकर छोड़कर लौट गई। प्लासी ने सोचा कि रोने से काम नहीं बनेगा, उसे रास्ता तलाश करना चाहिए। वो गेट से वापस मुड़ा और रास्ता आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खेतों के दरमियान से होता हुआ मछली के तालाब पर पहुंचा। वहाँ एक सफेद बिल्ली बैठी हुई थी दिखाई दी, जो के तालाब की मछलियों को ललचाई हुई निगाहों से देख रही थी। बिल्ली को देखकर प्लासी की धकी बंद हो गई। वो नजर बचाकर वहां से उल्टे कदमों वापस लौटा और जो वो गोभी के खेत में पहुंच गया। उसे ख्याल आया कि किसी बड़े पौधे पर चढ़कर देखना चाहिए। वो गोभी के पौधे पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसका चेहरा मुसरत से दमक उठा। करीब ही उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। इसी रास्ते से वो जब्बार के खेतों में दाखिल हुआ था। अभी वो खुशी से झूम रहा था कि उसे करीब से पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो जब्बार इसके सर पर पहुंच चुका था। प्लासी ने जस्त लगाई। जब्बार के हाथों से निकल गया। अगर वो एक लम्हा भी देर करता, जब्बार ने उसे दबोच लिया था। प्लासी तेज रफ्तारी से भागता हुआ बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ लपका। जब्बार समझ गया था कि खरगोश अगर वहां पहुंच गया तो वो दोनों के दरमियान फासला पैदा हो चुका होगा, तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने पूरी कुव्वत से इसके पीछे दौड़ लगा दी। प्लासी की किस्मत अच्छी थी कि दोनों के दरमियान फासला पैदा हो चुका था, इसलिए प्लासी लकड़ी की बाड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बाड़ के नीचे से गुजरकर प्लासी दूसरी तरफ बाहर निकल आया। उसे अभी तक जब्बार की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर बेरों के बाग में उसे अपने तीनों भाई नजर आए। वो उनकी तरफ चला आया। उन्होंने जब प्लासी की बुरी हालत देखी तो घबरा गए और उसे लेकर साथ घर लौट आए। जब उनकी माँ को मालूम हुआ कि प्लासी जब्बार के खेत में गया था और वहीं उसके जूते और कमीज खो गई तो बहुत नाराज हुई।
پلاسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور آئندہ کہنا ماننے کا وعدہ کیا۔ پلاسی کی ماں نے اسے معاف کر دیا اور پھر بھائیوں کی جمع کی ہوئی بیروں میں سے اسے بھی حصہ ملا۔ وہ مل جل کر بیروں کا مزہ لینے لگی۔ ادھر جبار کو پلاسی کی جوتے اور قمیض مل چکی تھی۔ اس نے عبرت کے لیے ان چیزوں سے پتلا بنا کر ایک کھیت میں لگا دیا تاکہ آئندہ کوئی خرگوش اس کے کھیت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھو بچوں، بڑوں کا کہنا نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ کہانی ختم۔